ناظرین، اگر آپ سٹریس میں، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، کیا کیا جائے؟ جب بھی ایسی صورتحال سے دوچار ہوں، ایسی صورتحال آپ پر طاری ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کیا کریں، تو کیا کریں؟ یہ ایک سوال ہے۔ یعنی جب آپ ڈپریشن میں ہوں، سٹریس ہو، انگزائٹی ہو، ہائپر ٹینشن ہو، ذہن آپ کا عجیب قسم کی کشمکش میں ہو اور آپ کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کریں، ایسی صورت میں کیا کریں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا سادہ سا جواب، ایک تو یہ بات ذہن نشین کر لے اس وقت، آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو میں اس مقام پہ لے کے جاؤں گا جہاں پر پہنچ کے آپ یہ سمجھیں گے کہ یقیناً سٹریس کا یہ بھی ایک علاج ہے۔ سب سے پہلے یہ کریں، اگر آپ بلیورز ہیں، اللہ پر ایمان ہے آپ کا، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کس وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ جو دباؤ ہے، یہ جو ذہنی ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار ہیں آپ، یہ کس وجہ سے آپ پر طاری ہے؟ غور کریں، کیا آپ نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے؟ یعنی آسمان کو تھامے رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے؟ اگر نہیں، سوچئے کیوں پریشان ہے؟ کیا صبح کو سورج نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے اور ٹھیک طرح سے آج نکال نہیں پائے اس لیے پریشان ہے؟ اگر یہ ذمہ داری بھی آپ کی نہیں، ساری مخلوق کو رزق دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور کوئی بھوکا رہ گیا تو کیوں رہا، اس وجہ سے پریشان ہے؟ یا پھر اس وجہ سے پریشان ہے کہ کائنات کا جو سارا نظم ہے وہ آپ چلا رہے ہیں، سارا نظم، زمین کے اندر کی حرکت اور باہر کی جو حرکت ہے وہ آپ کے ذمہ ہے اور آپ ہی کے حوالے ہے اور آپ ہی کی ذمہ داری ہے، اور آپ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر پا رہے، تب پریشان ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کام آپ کی ڈیوٹی کا حصہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری کا حصہ نہیں ہے، تو سٹریس نہیں بنتی، اور پھر بھی سٹریس آتی ہے، ایک عجیب سی چیز ہے، پھر بھی آ جاتی ہے، سٹریس زدہ ہو جاتے ہیں، تو کیا کریں؟ پھر گھر سے نکلیں، اس جگہ کو چھوڑیں، یہ آوازیں سنیں، جنگل کا رخ کریں جہاں پر سکون ہو، شور و غوغا نہ ہو، جہاں پر گرینری ہو۔ کس طرح کی گرینری ہو؟ وہ گرینری جس میں ایک امید ہے۔ یہ دیکھیے، یہ گرینری، یہ گھاس کے اٹھنے کی ایک امید ہے، یہ گھاس اٹھ رہی ہے، یہ امید کے ساتھ اٹھ رہی ہے، حالانکہ یہ گھاس راستے میں آتی ہے، پاؤں لگتا ہے اوپر، مسلی جاتی ہے، مسلی، یہ مسلی ہوئی گھاس، یہ دیکھیے، لیکن اس کے باوجود ہری ہے، امید ہے اس کے اندر، اس لیے ہری ہے۔ سو ایسی جگہ پر جائیے جہاں پر خاموشی ہے، دنیا کے وہ شور و غوغا نہیں ہیں جو آپ کے ذہن پر عجیب قسم کی سواریاں کرتے ہیں۔ جنگلات کو دیکھیے، سکون ملے گا، سٹریس کم ہوگا، ٹھنڈی لمبی لمبی سانسیں لیجئے، اپنا ناک سے لمبے سانس لیجئے اور منہ کی طرف سے چھوڑیے انہیں 20-25 مرتبہ کسی ایک سکون والی جگہ پہ بیٹھ کے، کھڑے ہو کے ایسے کیجئے۔ اس طرح ناظرین، سٹریس کم ہوتی ہے، عجیب ایک
कमाल किस्म का सुकून मिलता है। और ऐसी एक्सरसाइज है ये कि आप कुछ वो मंज़र, जिस मंज़र को आप इंजॉय नहीं कर पाते स्ट्रेस की वजह से, वो मंज़र फिर आपको अच्छा लगेगा। अब पढ़ रहे हैं, मेमोरी लॉस है, कुछ याद करते हैं याद नहीं होता, बड़ा अच्छा याद होगा। लॉन्ग टाइम मेमोरी नहीं है, काफ़ी देर तक याद नहीं रहता। घर से बाहर निकले, अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़िए, जिस जगह पर हैं वहाँ से निकलिए, वॉक कीजिए, दुनिया के इस नज़म को देखिए, दुनिया के इस नज़म का मुताला कीजिए, जहाँ पर ज़िंदगी है, पीने के लिए पानी है, पीने के लिए पानी है। इस तरह की मुख्तलिफ़ आवाज़ें हैं, इन आवाज़ों के अंदर एक ज़िंदगी है, इन आवाज़ों में एक उम्मीद है। सो ये उम्मीद स्ट्रेस को कम करेगी। ये उम्मीद, ये सुनिए कहाँ से आ रही आवाज़, इसकी आवाज़ आ रही, ये उड़ गया। नहीं, ये इस तरह से कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंग्जाइटी, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई ज़हनी दबाव नहीं। इन आवाज़ों को सुनिए, इन आवाज़ों को क्या आपने पैदा किया है? सोचिए, अगर आप बिलीवर्स हैं, अगर आपका अल्लाह पर ईमान है, और अगर आप बिलीवर्स नहीं हैं तब भी बताइए क्या ये सब आपकी ज़िम्मेदारियां हैं? अगर नहीं है तो फिर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन किस वजह से और क्यों बनता नहीं है? खुद ब खुद आपके डोपामाइन हार्मोन्स सेक्रेट होंगे, निकलेंगे वहाँ से, अपनी जगह से हरकत करेंगे, काम में लगेंगे और आपको एक अच्छी सी सुकून के मूड में लेके आएंगे। लेकिन आप अपने उस कंफर्ट जोन से निकलेंगे, लंबी लंबी सांसें लेंगे, नाक से लिया सांस, 1-2 सेकंड का तवक्कुफ किया, उसको रोका थोड़ा सा, और फिर उसके बाद मुंह के रास्ते, और फिर इस तरह वॉक करें, एक्सरसाइज करें। ये जंगल बेल बूटे देखें, इनको खड़ा करने वाला, ये ऊंचे ऊंचे दरख्त, इनको खड़ा करने वाला एक रब है, एक ज़ात है, एक मैकेनिज़्म है। ये देखिए इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे दरख्त, क्या इनको थामे रखना आपकी ज़िम्मेदारी है? जो पूरा नहीं कर पाते, जो थाम नहीं सकते, थक गए तो स्ट्रेस में, आपका और हमारा स्ट्रेस करना बनता नहीं है। इसलिए जब भी स्ट्रेस की कैफियत से दो चार हो, अपने आप को इस तरह के मामूलात में लेके आइए, एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आप किसी शहर के एरिया में जहाँ पर गाड़ियों का शोर है, बिल्डिंग्स हैं, रोड स्ट्रेस है, बाकी जो एंग्जाइटी है, सोशल एंग्जाइटीज़, वहाँ से कुछ देर के लिए अपने उस एरिया को छोड़ दीजिए और मूव करिए कहीं और पर, किसी और जगह पर, उस जगह के असरात लें, उस जगह को अपने अंदर हज़फ करें। अगर आपको इस तरह के नदी नाले, ये पानी चलते हुए रवां, ये पानी नज़र नहीं आते तो क्या कीजिए? आप शहर में इस तरह की ग्रीनरी नहीं नज़र आती तो क्या कीजिए? वहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में उम्मीद मौजूद होगी। शर्त यह है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे, वहाँ से निकलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मज़ीद किसी प्रॉब्लम को देखेंगे, परखेंगे, उस पर सवालात उठेंगे, हम भी उसका जायज़ा करेंगे और उसके बाद उसके लिए एक सॉल्यूशनेबल वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।